خادم آباد عوام واسطے بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ پہلوان واجد بلتھی علیہ والد ممتاز کشمیری دانشور، مفکر، مصنف اور انقلابی سیاسی شخصیت محمد یونس تریابی صاحب وفات پائی گئے۔ تساں ساریاں انہاں واسطے درود شریف اور کل شریف پڑھی تے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہاں کی جنت وچ اعلیٰ سو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یونس تریابی صاحب جیسے منگلہ ڈیم کی تعبیر کے وقت جہاں سے ہمارے لوگ محنت مشقت کے لیے برطانیہ گئے، تریابی صاحب بھی اسی صف پہ آتے ہیں، وہ بھی محنت مشقت کے لیے برطانیہ گئے، لیکن انہوں نے وہاں جا کر پیسہ کمانے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جتنا انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے وہاں کشمیر ورکر ایسوسی ایشن قائم کی جو ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے وہاں کام کرتی رہی۔ بعد جب یہاں تشریف لائے تو یونس تریابی صاحب نے جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جوائن کی۔ سونے نبی کی برکت سے، شہداء کے خون کے قطروں کی برکت سے، صدیقین کی سچائی کی برکت سے، صالحین کی نیکیوں کی برکت سے اللہ پاک مکمل ثواب معروف مقبول محمد یونس تریابی صاحب کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ سونی خدمت ایک اور برائے نیو ولاگ کی انتہا حاضر ہویا۔ امید کرنا سو سارے ٹھیک ٹھاک ہو، جتھا بھی ہو اپنی زندگی آسان طریقے نال گزارنے ہو۔ ماشاءاللہ اج موسم بہت ہی پیارا ہویا، دھوپ نکلتی ہے آسمانوں پر، کوئی بادلوں کا ٹکڑا کو نہیں ہے، اور اس دوپہری اساں کی بہت ہی سخت ضرورت ہے کیونکہ کنکاں اس ویلے پکنے نے کول کال لگیاں ہوئی ہیں، انہاں کی دھوپ لگسی ہے تو پھر ایک کنکاں پکسن ہے تو پھر اساں اس کنکا ہی کھائی سکنے ہیں۔ خادم آباد عوام واسطے بہت ہی افسوسناک خبر ہے، نہ صرف خادم آباد ڈڈیال عوام واسطے افسوسناک خبر ہے بلکہ آل جموں کشمیر واسطے افسوسناک خبر ہے کہ پہلوان واجد بلتھی علیہ والد جنہاں زمان چوک وچ راک اینڈ سٹین 9 جم ہے، اور چودھری محمد اشرف نے بھائی ممتاز کشمیری دانشور، مفکر، مصنف اور انقلابی سیاسی شخصیت محمد یونس تریابی صاحب وفات پائی گئے، جڑے بہت ہی اچھے سر انہاں کی ہر ایک بندہ جاننا سی، انہاں کی آزاد جموں کشمیر چ ہر ایک بندہ جاننا سی، نہ صرف اتھا جاننا سی بلکہ انہاں کی یو کے بھی کافی زیادہ لوگ جاننے سن ہے۔ او اج اساں وچ نہیں رہے، تساں ساریاں انہاں واسطے درود شریف اور کل شریف پڑھی تے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہاں کی جنت وچ اعلیٰ سو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے قبر دیاں منزلاں آسان فرمائے، اور انہوں نے فیملی کی صبر عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کافی زیادہ بھیڑاں پرا آؤٹ آف کنٹری رہنے، امریکہ رہنے، انگلینڈ رہنے، اور جیسا اس ویڈیو تک وہ بھی اس دعا شامل ہو جان، اور انہوں نے دعا کرنا ہے اللہ پاک انہوں کی جنت وچ اعلیٰ سو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ باقی انہوں نے جنازہ رکھا گیا دن نے 3 بجے خادم آباد سکول نے گراؤنڈ وچ، اس ویلے 2 ہو چکے اور گھنٹہ رہ گیا، تو گھنٹے بعد انہوں نے جنازہ بہت ہی بڑا ہونے والا ہے۔ نماز جنازہ نہیں دے گی اس میں آئی گئے ہیں خادم آباد، اتنا سو کافی زیادہ رش کڑی رہے سو ہے، اسی نہ صرف خادم آباد عوام اسی ہے بلکہ ڈڈیال سو، سیاگ سو، چھترا سو، ارد گرد جتنا علاقہ لگ رہا اس نے ساری چو عوامی تھا اسی ہے۔ اجا آدھا گھنٹہ باقی ہے اور تھوڑی دیر بعد اتنا سو کی پیر رکھنے جگہ نہیں ملیں گی، اتنا بڑا یہ جنازہ اسی ہے۔ جی خادم آباد عوام سے وہ تو آئی رہی ہے پیدل، جہاں جاننے کہ اگر راستہ سے نہیں ملن گیا وہ موٹر سائیکل پیچھے کھلتا آئی رہے، گڈیاں پیچھے کھلتا آئی رہے، گڈیاں موٹر سائیکل وہ آئی تھا آنی رہے جہاں اتنا اوپڑے یا نئے یا پہلی باری تھا آئے ہونا، جہاں راستے کی جاننے نا وہ تو گڈیاں موٹر سائیکل پیچھے کھلائی آئی رہے۔ اتنا ساری موٹر سائیکلوں کی پارکنگ ہے اور اس سائڈ ساری کاروں کی پارکنگ ہے، یہ ایریا سارا پرون گیا گڈیاں تو موٹر سائیکلوں کا، کیونکہ روڈ پہ کافی زیادہ رش چیک کیا اسی گڈیاں اور موٹر سائیکل ہی موٹر سائیکل ہے۔ کہ لوگ یکجان ہو کر متحد ہو کر اپنے وطن سے یہ غلامی جہالت استحصال کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے اس وطن کی وحدت کو یکجا کرتے ہوئے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد، خود مختار اور خوشحال جموں کشمیر کا تصور تھا۔ وہ کس بات کا نہیں، وہ چلے گئے، موت پر حق ہے، ہر انسان نے جانا ہے،
दुख इस बात का है कि सारी जिंदगी जो बोझ उस सना शख्स ने उठा रखा, आज मेरी तरह के हजारों नौजवान, हजारों लोग वो बोझ उठाने की शक्ति नहीं रखते। और आज की इस महफिल और नमाज जनाजा के इज्तिमा में हम ये ऐद करते हैं कि जिस नजरिए के लिए, जिस वतन की आजादी के लिए, दुनिया भर के जिन मजलूमों के लिए, चाहे वो फलस्तीन की तहरीक हो और दुनिया के किसी कोने में भी हक सच की आवाज हो, यूनुस तरियाबी की आवाज जिस ताकतवर तरीके से गूंजती रही, उस रास्ते पर चलते हुए हम भी कभी जदोजहद के मैदान से मुंह नहीं मोड़ेंगे। और मैं आखिर में उनकी तमाम फैमिली से, बच्चों से, बेटियों से और घर के तमाम माँ बाप जो भी लोग हैं, और खास करके आलियान बलच्छी, खातमाबाद, कंडोर और इस इलाके से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों से अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में उनके गम में बराबर का शरीक हूं। और इसकी अल्फाज के साथ ही उनकी एक ललकार थी कि दीप जिन कमल रात में जले, दीप जिन कमल रात में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलक के फले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं। ये दुनिया की एक हकीकत है कि जिस इंसान ने दुनिया में जो पैदा हुआ उससे इस दुनिया से एक वक्त जाना है, और इस सच्चाई पे दुनिया का हर मजहब भी यकीन रखता है। यूनुस तरियाबी साहब जैसे मंगला डैम की ताबीर के वक्त जहां से हमारे लोग मेहनत मशक्कत के लिए बरतानिया गए, तरियाबी साहब भी उसी साथ पे आते हैं, वो भी मेहनत मशक्कत के लिए बरतानिया गए, लेकिन उन्होंने वहां जाकर पैसा कमाने को ज्यादा अहमियत नहीं दी जितना उन्होंने अपने वतन की आजादी के लिए काम किया। उन्होंने वहां कश्मीर वर्कर एसोसिएशन कायम की जो रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आजादी के लिए वहां काम करती रही। बाद जब यहाँ तशरीफ लाए तो यूनुस तरियाबी साहब ने जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ज्वाइन की, और जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी में वसीयत चीफ ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे तरीके से नौजवानों की शौरी और फिक्री तरबियत की। वो बैरिस्टर कुर्बान अली के इंतहाई करीबी साथियों में थे, बल्कि हम रास्ते में भी बात कर रहे थे कि तरियाबी साहब पार्टी के अंदर वाहिद वो शख्स थे जो 100% बैरिस्टर कुर्बान अली के फलसफे पे, उनकी जदोजहद पे, उनकी हिकमत अमली पे, और वो जो रियासत में कोई भी जमहूरी इनकलाब की बात करते थे उसके साथ बैरिस्टर उसके साथ तरियाबी साहब ने कंधे से कंधा मिलाकर जदोजहद। बाद वो पार्टी के वाइस चेयरमैन मिले, और हम पार्टी जो है उनकी तमाम जदोजहद को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी उन्होंने इनकलाबी लोग तैयार किए उस जदोजहद को खराज अकीदत पेश करती है। और यूनुस तरियाबी साहब मैं समझता हूँ कि बलच्छी के लिए नहीं, गडियाल के लिए नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर की एक बड़ी अजीम शख्सियत थे, और आज उनके खानदान का नुकसान नहीं हुआ, पार्टी का नुकसान नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल खुद और तारीख पर यकीन रखने वाले तमाम पार्टियां, तमाम वर्कर और बिलखुसूस मेहनत का तबका जिनके लिए उन्होंने जदोजहद की, सबका यकसा नुकसान हुआ है। तरियाबी साहब ने चंद साल पहले एक अदबी सोसाइटी आजाद कश्मीर का क्याम मंजर आम पर लाए थे, जिसके तनाजर के अंदर असल तनाज़ा कश्मीर आपकी किताब जो पूरे कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी बरतानिया के अंदर भी पजीराई हासिल कर चुकी है। हम उसके बाकायदा मेंबर थे, और सच्ची बात है कि हमने भी नजरिया कश्मीर तरियाबी साहब से ही सीखा। गुजारिश करूंगा मोहम्मद आजम कटाना साहब, मेंबर आजाद कश्मीर अदबी सोसाइटी, जो हफ्तावार अजलास में हमारे साथ रहते थे, तरियाबी साहब के साथ भी बड़ा करीब का ताल्लुक था। इतनी गुजारिश करता हूँ कि क्योंकि मैं जमात इस्लामी का
रुकन हो और जमात इस्लामी का नजरिया इलाहा के पाकिस्तान है कश्मीर के हवाले से। और जब हम तराबी साहब के साथ इधर खादमाबाद में हाजी मोहम्मद बशीर साहब की बैठक में बैठा करते थे और इस मामले को हमने बड़ी तफसील से तराबी साहब के साथ डिस्कस किया और नजरिया कश्मीर और वादत कश्मीर हमने तराबी साहब ने यही सीखी और इसी तनाज़ुर में हमने अदबी सोसाइटी को क़याम अमल में लाया, जिनके पहले प्रेसिडेंट प्रोफेसर मोहम्मद रफाक साहब को रखा और उसके बाद हम तब्दील होते रहे। आज कल हमने चौधरी महफूज साहब को इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया हुआ है। तो तराबी साहब ऐसे आला इखलाक के मालिक इंसान थे कि जो सदियों में इंसान पैदा किया और ये सिर्फ चंद इलाके का नुकसान नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर में लिखने वाला ऐसा इंसान और ऐसा राइटर शायद सदी में पैदा होगा। तो मैं वक्त कम होने की वजह से इसी बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि तमाम फैमिली से ताज़ियत करता हूँ और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला तराबी साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और मैं शेर के साथ मियां मोहम्मद ने फरमाया सह सह जोर संगते दिखे आखिर बिथा पईयां जिन्ना बाजी पल ना रहंदे वो शक्ल याद ना रहियां वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। प्रोफेसर नगमान साहब मेंबर एक्शन कमेटी मीरपुर, आपसे गुजारिश है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूनुस दरियाबी साहब हमारे उस्ताद जो आज हम में नहीं रहे, ये बात सोच के भी दिल में एक बड़ी दर्द और तकलीफ की कैफियत पैदा होती है। उनके खानदान से इजहार ताज़ियत, उनके दोस्तों उनके अहबाब से इजहार ताज़ियत। यूनुस दरियाबी साहब पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। गुज़श्ता तकरीबन आज से 10 साल पहले उनकी एक किताब मास्टर अब्दुल मजीद और बरतानवी इनकलाबियों की जदोजहद पढ़ने को मिली। उस किताब से जो कुछ सीखा उसने जिंदगी भर उसको पढ़ने के बाद रहनुमाई भी की। यूनुस दरियाबी साहब से जो मुलाकात भी हुई उसमें भी उनको अजीम अफकार का मालिक, दूरंदेश इंसान पाया। आज हम सब यहाँ पे जो इकट्ठे हैं, हम सब के दिल गमगीन हैं, हम सब उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो हम सब ने इस दुनिया से एक दिन चले जाना है। और ये बात अगर कहूँ तो 100% दुरुस्त होगी कि आने वाली जिंदगी में यूनुस दरियाबी साहब का जो गम है, ये जिंदगी उस गम के साथ गुजरेगी, उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला अजीम मुफक्कर यूनुस दरियाबी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ताहिर बोस्तान साहब चेयरमैन JKPN। आप तमाम साहिबान से दरियाबी साहब का बहुत अफसोस है, लवाहिकीन से, वाजिद से, भाइयों से, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ऐसे अजीम इंसान सदियों में पैदा होते हैं जो नजरियाती तौर पर, शौरी तौर पर, इल्मी तौर पर, फिक्री तौर पर क्लियर हो, दानिशवर हो, मुसन्नफ हो, वतन के लिए जज्बा रखते हो, लोगों की तकलीफों को समझते हो, चाहे वो किसी भी शक्ल से हो। जनाब दरियाबी साहब से मेरा वास्ता 85 से है। हम एक ही पार्टी में काम करते रहे, उनकी रहनुमाई में काम करते रहे। फिर मैं बरतानिया में भी देखता रहा हूँ, मंगला डैम की तहरीक हो या किसी भी हवाले से, वो हमेशा बढ़ चढ़ के रावण दस्ते का काम करते थे और कभी भी अपने असूलों पे सौदेबाजी नहीं। ये सबसे बड़ी बात उनके किरदार की है। इंसान पैदा होते हैं, चले जाते हैं, याद उनके किरदार रह जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें आज जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। महमूद अंसारी साहब सडियाल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनुस दरियाबी साहब की फैमिली से, उनके अहलियान से ताल्लुक़ करता हूँ। उस सोच के रिश्ते की मुद्दत 42 साल,
42 سال ہم نے ایک سوچ کے متفق ہو کے تحریک آزاد کشمیر اور نظریہ آزاد کشمیر کے لیے کام کیا، تو ان بٹوین تریابی صاحب نے آزاد کشمیر ادبی سوسائٹی بجال بنا لی، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اس وقت میں انٹرنیشنل لا فورم فار جسٹس اینڈ پیس کے حوالے سے کام کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ ہماری سوچ اور آپ کی سوچ یہ کہ لہٰذا اس کو مل کے چلاتے ہیں۔ رفاقت صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے تریابی صاحب نے اس کو وسیع کیا اور آزاد کشمیر ادبی سوسائٹی بجال کو وسیع کر کے آزاد کشمیر ادبی سوسائٹی اور انٹرنیشنل لیول پہ آزاد کشمیر ادبی سوسائٹی کو کھلایا، اور وہ نگران اعلیٰ تھے کوآرڈینیٹر تھے انٹرنیشنل ادبی سوسائٹی۔ اس کے تحت ہم نے دن رات کام کیا، اور کوئی رات دن خالی نہیں جاتا تھا کہ ہماری آپس میں بات نہ ہو، اور بات قومی حوالے سے اور انٹرنیشنل حوالے سے ہوتی تھی، ذاتی حوالے سے ہماری کوئی بات نہیں ہوتی۔ جو کہ تریابی صاحب سے لکھا یا ہم نے تریابی صاحب سے سیکھا، میں کہتا ہوں کہ علم کا دروازہ، سوچ کا دروازہ ایک بہت بڑے بنسبت جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، آج وہ ہمارا بند ہو گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بدل ہمارے لیے بھیجنا، ورنہ اس لیول کا ہماری ریاست کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے۔ ہمارے جو دوست تھے اور تریابی صاحب کے بہت عرصہ کام کرنے کے بعد اکٹھے ہی ہو گئے تھے، وہ ہیں اور بے شمار دوست ہیں۔ سری نگر سے پرویز نہرو صاحب ہمارے وکیل ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ راجہ قیوم صاحب ہیں، وہ نہیں آ سکے، ان کی بھی صحت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی ایک ویڈیو کلپ بھیجا ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ ان کے بیٹے کو بھیج دیں۔ ہر طرح میں نے کہا کہ وہ پیغام ان کا بتا دوں۔ تاریخ کشمیر کے سلسلے میں ان کا کتنا بڑا کام تھا، آج تو اس پر واضح ہو چکا ہے۔ ان کے ساتھی، ان کے دوست سارے یہاں آ کے موجود ہیں۔ لہذا کشمیر کا جہاں تک ان کا ہم سنتے آئے ہیں، پروگرام میں چلاتے رہے ہیں، ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ کشمیر فقط کشمیر نہیں، ہمارا کشمیر نہیں ہے، بلکہ کشمیر کیا ہے، لداخ ہمارا کشمیر ہے، اور گلگت اور بلتستان ہمارا کشمیر ہے، اور مقبوضہ کشمیر ہمارا کشمیر جو ہے وہ بھی ہمارا کشمیر ہے، بلکہ یہ سارا ہم کشمیری ہیں، اور پورا کشمیر ہمارا کشمیر ہے۔ اور کشمیر کے بارے میں کتنی کتابیں آ چکی ہیں اور کتنا ان میں لکھ چکے ہیں، ان کے میڈیا پرنٹ میں اور باقاعدہ پرنٹ میڈیا میں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں بھی ان کے پروگرام، ان کے جتنے بھی پروگرام آتے ہیں، ہمارے لیے وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اللہ پاک نے کربت ان کی رحمت نظر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اللہ پاک آخرتی مزنے آسان فرمائے۔ میں بالخصوص اس وقت میں آپ سب شرکا کا اور جتنے بھی دوست ساتھی جتنے دور دراز بالخصوص آزاد کشمیر کے جس مقام کے جس جگہ سے پاکستان سے آئے ہیں، ان کا سب کا، ان کے بیٹے واجد حسین کی طرف سے اور ان کے بھائی محمد رفیق صاحب سے اور حاجی محمد اشرف صاحب سے اور بالخصوص میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس دکھ کی کڑی میں ہمارے اس غم میں شریک ہیں۔ لہذا آپ کا سب کا اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر رہے۔ ہم دوست باپ سے گزارش ہے کہ اول آخر دوسری ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پاک پروردگار عالم ہم سب نے مل کر درود پاک کے نذرانے سنا نبی کی دعوت میں حاضر کے ساتھ اللہ پاک قرآن پاک کے عظیم صورتوں میں سے سورۃ فاتحہ اور اخلاص تلاوت کرنے کا شرف دیتی ہے اپنے بارگاہ میں سلام حاضری کے ساتھ بارگاہ رسالت کے بہت سارے سلام پیش کرتے ہیں۔ سونے نبی کی برکت سے ساتھ سلام انبیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سونے نبی کی پوری امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شہداء صدیقین صالحین تابعین تبع تابعین ائمہ کرام فخر الاسلام محدثین اسلام اللہ پاک سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
खासूसन खास सोने नबी की बरकत से, शोहदा के खून के कत्ल की बरकत से, सिद्दीकीन की सच्चाई की बरकत से, सालिहीन की नेकियों की बरकत से अल्लाह पाक मुकम्मल सवाब मारूफ मकबूल मोहम्मद यूनुस तराबी साहब को सारे सवाब करते हैं। अल्लाह इनके कामल बख्शे, पाक परवरदिगार आलम कामल बख्शे। अल्लाह पाक आलम दुनिया से आलम बरकत में मुंतकिल हो रहे हैं। अल्लाह पाक कब्र के अज़ाब से माफी, अल्लाह पाक कब्र के अंधेरी दहशत से माफी। अल्लाह कब्र को अपने खास रूप से बरकत। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा में ईमान के साथ। अल्लाह माफ़िर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंद अल-मौत वला तुअज़्ज़िबना बअद अल-मौत वला तुहसिबना यौम अल-क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 फरवरी जो है आज का दिन साढ़े एक अजीम मुफक्कर इस रियासत भर ने जानी पहचानी शख्सियत यूनुस तरियाबी साहब जिन्होंने आज नमाज जनाजा विच मौजूद हाँ और उन्होंने वास्ते दुआ गो भी हैं। यूनुस तरियाबी साहब नी अजीम खदमात जड़ियां न वो रियासत भर ने महकूम मजलूम लोगों समेत पूरी दुनिया ने अंदर मुख्तलिफ लोगों दी हकूक दी तहरीकां जिथे जिथे तक चलियां जड़ा है वो तहरीक इंटरनेशनल लेवल पर ख्वाह वो तहरीक होवे सिखा की तहरीक होवे ख्वाह वो तहरीक किसी और मजहब ने लोगों नहीं होवे लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर फिक्र नाल कम करने लिए अजीम लोग जड़े आज वो साढ़े दरमियान मौजूद नहीं हैं और इसना सदमा पूरी रियासत भर तो लई गया और पूरी दुनिया ने अंदर जेड़े जेड़े फिक्र रखने ले लोग जेड़े जेड़े इंसानी दर्द रखने ले लोग आज वो इस सदमे विच मुबतला न और अज ना ये दिन असाना भी एक एज़म करने का दिन है कि यूनुस तरियाबी साहब की ज़िंदगी इंसानियत की बुनियाद पर जी ज़िंदगी और उसने पूरी ज़िंदगी उस सर्व करना इंसानियत की फलाह बहबूद वास्ते है तो असा की भी उन्होंने ज़िंदगी ने मुताबिक अल्लाह ताला ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमान। दुआ गो और अपील भी है करसा सारे जिथे तक मेरी आवाज़ जाई रही है कि दुआ करो कि यूनुस तरियाबी साहब ने मगफरत वास्ते उन्होंने दर्जात की बुलंदी वास्ते क्योंकि वो सारी ज़िंदगी लोगों ने एफर्ट वास्ते लगे रहे। उन्होंने बहुत सारिया किताबां लिखियां बहुत सारे तहरीरी हवाले दिते और रियासत जम्मू कश्मीर ना डॉक्यूमेंट्री जितने भी कलैक्शंस हैं वो यूनुस तरियाबी साहब ने एजाज़ है कि उन्होंने को कलैक्शंस मौजूद हैं और उन्होंने उसने प्रवर्किंग सी इसे ही तनाजर नाल मैं इस उम्मीद नाल सबको इजाज़त करना कि उन्होंने अपनी दुआएं जरूर याद रखो। नमाज जनाजा हो गया ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਦਾਰ ਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। एम्बुलेंस आई गया उन्होंने बाडी की मूरी था एम्बुलेंस ही रखा जासी और उन्होंने आबाई गाँव लत्ती खड़िया जासी और उत्थे उन्होंने दफन किया जासी है। यूनुस तरियाबी साहब रोना जनाजा हो गया। जनाजा बहुत ही बड़ा सी ना सिर्फ इतना खादमाबादी आवाम आई है दिल के कंडोर से आवाम आई है चतरों से आई है सियार से आई है और डडियाल से आवाम आई है ना सिर्फ डडियाल तक आवाम आई है दिल के इसने एक के बाद जितनी आवाम उन्हें की जाननी सी वो भी आवाम आई है इस नमाज जनाजा शिरकत करने वास्ते। सारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्होंने की जन्नत आला सु आला मुकाम अता फरमाए। बाकी अगर आज की वीडियो दौरान किसी किस्म की गलती की किया तो माफ़ करे तो बहुत जल्द सोनी खिदमत की नवी वीडियो हाजिर से तब तक दोस्तों इजाज़त ईमान अल्लाह खुदा हाफिज़।